तुम उठिक तुम कम लगे ना। हाँ यही फूलटा बढ़िया लगे जो यही पेंथा मंदारटा हाँ कौटा कहला हाँ हाँ एबे तो फुटीनी आउ बेल हेले फुटी पूरा टगर फूल तोलेनु ना ହେଇଯିବନି ସେତିକି ଟଗର ଫୁଲ ଆଉ ତୋଳୁଛ ହଁ ଏ ପାଣି ଛଡେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟଗର ଫୁଲ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କି ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମିଳେ ଟଗର ଫୁଲ ହିଁ ଭରସା ସବୁବେଳେ ନା କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଏମିତି ଆସିବ ମାନେ ତମକୁ 15 ଦିନ ଲେଖା ଟଗର ଫୁଲ ବି ମିଳିବନି ସେଟା ଶୀତ ଦିନରେ ସେଟା ଶୀତ ଦିନରେ ତୋଳା ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରା ଇଏ ହେଇଗଲେଣି ଆଜି ଟିକେ ତେଜ କମ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି କି ଏଇ ତରାଟ ଗଛର କଢ଼ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଟୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରିବ ଟିକେ ଯାଇକି ନର୍ସରୀରେ ବୁଝିବ କି ହଁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୋର ୟା ଉପରେ ମାନେ କଢ଼ ଆସୁଛି ବହୁତ କଢ଼ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁ ଫୁଟୁନି କଢ଼ କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ବି ଫୁଟିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ନର୍ସରୀରେ ଯାଇକି ବୁଝିବ କି କ'ଣ ଖାଦ ଫାଦ ଦେଲେ ହେବ କି କ'ଣ ମାନେ ସାର କି କ'ଣ ଦରକାର ଟିକେ ନହେଲେ ଗୋବର ଖତ ଆଣିବ ଦେଇଦେବା ଗୋବର ଖତ ଟିକେ ଆଣିବ ଦେଇଦେବା ଏଇ ଗଛରେ ଫୁଟୁଛି ଫୁଲ ହଁ କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ ଖତ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ ନା ସବୁ ଗଛରେ କୁଡ଼ିକି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ହଁ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ତମେ ଦେଇଦେବ ନା ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ହୁଅନ୍ତା କି ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ହଁ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माँ संतोषी आपण मान को आज ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत आशा करछि आपण माने समस्त भले थे सुस्थ थे माँ को कृपा आम मैंने भी सब भले अच्छु आज तो संडे ब्लॉग टी आरंभ करिया पूर्व सॉरी कंटिन्यू करिया पूर्व आपण मान को मोर सबुदिन पर से गोटे रिक्वेस्ट जो मैंने आम चैनल रे नुआ अच्छे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ फेसबुक रे फॉलो करूँ वीडियो गुड़क लाइक कमेंट शेयर करने सांगे स्किप न करिकी निश्चय शेष जाए देखूँ एवं पाखे थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार ब्लॉग टी आगु को कंटिन्यू करने पूर्व कि किसी कहवा पूर्व प्रथम आपण समस्त मो तरफ मो परिवार तरफ अनेक 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 सारा धन्यवाद गतकाली ब्लॉग रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जो भला भल पाइबा देइचंदी जो भला सपोर्ट मते करचंदी एते सुंदर सुंदर कमेंट लिखचंदी सेथिमे आपण मान को आउ थे मो तरफ एवं आम परिवार तरफ अनेक 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 सारा धन्यवाद सत कथा कहले आपण मान को भल पाइबा पाखरे मु जेते भी धन्यवाद देदेले कि कृतज्ञता जणेले कम पड़ जीव एई भला भल पाइबा आमको आम चैनल को आगामी दिन भी देबे बोली कि मोर आपण मान पाखरे विश्वास एवं आशा मध्य सबु कमेंट रे तो रिप्लाई देबा पई मु चेष्टा करची हुए तो जदि कोडी कमेंट गुडा को कमेंट रिप्लाई देबा मते मिस हो जाइथिबो प्लीज मते क्षमा कर देबे कहीं कौन हुए बेले बेले सबू कमेंट मते शो करे ना से जी कमेंट मते शो करछि मो रिप्लाई करने चेष्टा करछि सत कथा कहले आपण माने आपण मान को बहुमूल्य समय काढ़ी कमेंट करचंदी मते सपोर्ट करचंदी एते सुंदर सुंदर कथा कहि कि मो मनोबल को एते स्ट्रांग करचंदी सेतिपई मु आपण मान को रिप्लाई देवाटा बहुत छोट हो जिवो कोनोसी शब्द भी जदि धन्यवाद माध्यम रे आपण मान को कहे सब छोट पड़ जिवो प्लीज एई भलिया भल पाइबा एवं सपोर्ट आम सांगे एमती रखी था आगामी दिन मानक भी मुझे तो चाटा बसई देकी आसली चा बसैकी पानी गरम करके अब मो पानी पिऊँगी पानी पीकी जीवा भितर हुए तो चाटा हो जाइथिबो सत कथा कह गले ना मो बहुत इमोशनल मनीषटे बहुत सेंटिमेंट हो जाए बहुत जल्दी छोट छोट कथार भी सेंटिमेंट हो जाए सेमती आपण मान कमेंट पढ़ू थाए कमेंट गुड़ा केते सुंदर सुंदर लिखाई जे से गुड़ाक पढ़ू थाए मो आखिर लुह बाहर जाए एवं आपण मान साथे कथा भी होची मु पूरा इमोशनल हो जाउची मो आखि छल छल हो जाउची पूरा चा हे गेला चा हला भितर ये हमर गाधे की रेडी पूरा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स संडे आज छुट्टी छुट्टी आगो रेडी लागी को बस के चा पीबो चा ऑलरेडी थरे पी सार जंदी किंतु चा पिया को एक्चुअली घंटा घंटा अपेक्षा करा पड़छ
ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତମ ପା ନିଜେ ଆଜି ବନେଇକି ପିଇ ଦେଇଛ ଥରେ। ମୁଁ ଟିକେ ବନେଇକି ପିଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଇଦେ। ସିଏ ବହୁତ ଆଗରୁ ଉଠିଲେଣି, ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଉଠିଲି। କଣ୍ଢେଇ ତ ଏଇ 2ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇଛି। ବେଡ୍ଟା ବାଗେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇଲା ଯାଇକି। ବାସି ବେଡ୍ ଝଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଏବେ ଶୋଇବ ଟିକେ, 7ଟା 8ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇବ ଆଉ। ଗରମ ଯୋଉ ହଉଛି, ଓହୋ ପୁରା କିଲବିଲିଆ ଗରମ। ହଁ ବା, ହଁ ଆସ ଆସ। ହଁ ହଁ। କଣ୍ଢେଇ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶନଅପ୍ ହେଇସାରିଛି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିସାରିଲାଣି, ଏବେ ପଢ଼ି ବସିଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଖାଇଛି କଣ୍ଢେଇ କହିବ। ଛତୁଆ। ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଆରେ 2ଟା ଟାଇପର ଛତୁଆ ଅଛି, ସେଇ କ୍ଷୀର ବାଲା ମୁଁ ଖାଇଛି। ହଁ ଚୁଡ଼ା ଛତୁଆ ତ ଖାଇଛୁ, ଚଣା ଛତୁଆ ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚଣା ଛତୁଆରେ ତଣ୍ଟିଟା ଖରଖର ହେଇଯାଏ, ଶୁଖିଯାଏ ପୁରା। କଣ୍ଢେଇ ଏବେ ଖାଉଛି, ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଚୁରା ହେଇଯିବ ତା ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇବ ଛତୁଆ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚୁଡ଼ା ଛତୁଆ ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି। ଖାଆନ୍ତିନି କି? ନା ଭଲ ଜିନିଷ, ଖାଆନ୍ତିନି କାହିଁ, ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇଦିଏ ତ ଚୁଡ଼ା ଛତୁଆରୁ। ବାସ୍ 3 ଜଣ ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଖାଉଛୁ, ତୁ ତୋ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ ବାସ୍। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ନା ମୁଁ ଏବେ ତେଲ ଲଗେଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନି, ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇବି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ 2ଟା ବାସନ ଅଛି ମାଜିକି ଗାଧେଇବି। ସମୟ ତ 11:05 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାତଟା ହେଇସାରିଛି, ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବି ବାଟି ଦେଇଛି। ମସଲାରେ ଜିରା, ଧନିଆ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଦେଇକି ବାଟିଛି। ରୋଷେଇରେ ଯଦି କଟା ବଟା ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ରୋଷେଇରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ଖରାଦିନ କରେଣ୍ଟରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, ମାନେ ମସଲା ବଟାଟା ବି ସରିଗଲେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯାଉଛି, ମାନେ ଡର ରହୁଛି ଯଦି ମସଲାଟା ବଟା ହେଇନଥିବ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ କି, ଆଉ ଟିକେରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ କି। ତେଣୁକରି ଅତରାଇସି ଆଗେ ମୁଁ ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇକି ମସଲାଟା ବାଟିଦେଲି। ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବଟା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ କହି ମସଲାଟା ବାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ମସଲା ବଟାଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିନ୍ତା ନଥିବ। କଣ୍ଢେଇ ତାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଇଏ ବି ତ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯେମିତି ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ଲାଗୁଛି ତ ବର୍ଷା ହେବ। ଭାଉଜ ବି ଟିକେ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଗାଁ ଆଡ଼େ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ବି ଟିକେ କାଉଁଳିଲାଣି, କେଜାଣି ଭଗବାନ ଦେହରେ ଯଦି ହେବ ଏବେ, ନହେଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ବି ଲାଗନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଖାଲିଟାରେ ବସିବି, ମସଲା ତ ବଟା ହେଇଯାଇଛି, ଯାଇ ନହେଲେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲାଟା ହେଲା କି କଷାକଷି କରିଦିଏ। ବେକାର ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କାଶିବା ଭଲ। ବସିଲେ କିଛି ନୁହଁ, ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା, ନିଜକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାଗଟା କେମିତି ପୁରା କାଉଁଳିଆ କଲାଣି। ଆକାଶରେ ତ ପୁରା ମେଘ ଦେଖାହେଲାଣି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମିତିଆ ପାଗ ହେଲା ନା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାୱା ବି ହେଲାଣି, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ହୁଅନ୍ତା କି ବର୍ଷା। ବର୍ଷାକୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଭରସା ବି ନାହିଁ, ହେଇ ବି ପାରେ ନ ବି ହେଇ ବି ପାରେ। ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଳୁଟା ଭାଜିବି, ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ତ ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବି। କହୁଥିଲି ନା ଆକାଶରେ ପୁରା ମେଘ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲାଣି। କହୁଥିଲି କ'ଣ, ଦେଖେଇଲି ବି, ମେଘ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, ଖରା ଦେଖିଲାଣି। ବର୍ଷାକୁ ପା ଭରସା ନାହିଁ। ଆଳୁଟା ଭାଜି ହେଲା ଭିତରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପିଆଜ କାଟିଦେବି ଯାଉଛି। ଏ ଖରା ଦିନକୁ ନା ଟମାଟର ଜମା ବି ଭଲ ଆସୁନି। ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ରହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି। ଟମାଟର ଟିକେ ନ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେଉଁଦିନ ତ ନ ପକାଇ ହେବ ଅଲଗା କଥା, ଯେମିତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟମାଟର ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଦିନ ୟୁଜ୍ କରିହେବ ନ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଟମାଟର। ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେଲି। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ, ତେଲ ତ ଗରମ ଅଛି, ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବି କଲର୍ ପାଇଁ। ଚିନି ତ ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ଏଥିରେ ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଅଛି। 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ଏବେ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ସବୁ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସେ ଯେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଟେ ବି ବହୁତ ଜୋର। ଗୋଲମରିଚଟା ଏତେ ଜୋର ଫୁଟିଲା ଯେ ମୋ ହାତ ଆଉ ବେକରେ ପୁରା ପଡ଼ିଲା, ଚେଙ୍କା ଲାଗିଗଲା ପୁରା। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁଟେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ନା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ହୁଏ, ପୁରା କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ପୁରା ଶୁଖିକି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି।
ଆଉ ପୁରା ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଧଳା ଧଳା ସବୁ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଆଉ ସେ ପତ୍ର ଫଳ ଫୁଲ ସବୁଥିରେ ହେଇଯାଇଛି। ପିଆଜଟା ଆମର ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ପରଫେକ୍ଟ ଲାଲ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେବି। ମସଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବାଟିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଛି। ମସଲାରେ ଏବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେବି, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଏଥିରେ 2 ପ୍ରକାର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ 2ଟା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି, ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ପକାଇବି ଭାଗ ମାପ କରି ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ମସଲା ତ ଆମର ଅଳ୍ପ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଛି ଦେଇଦେବି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଛି କାରଣ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜମା ବି ରାଗ ନାହିଁ। ଏଥର କେମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି କେଜାଣି, ନା ରାଗ ଅଛି ନା ବାସ୍ନା ଅଛି। ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ତ କରିହେବନି, ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଠି 4ଟା ପକାଇଦେବା କଥା ଆଉ। ଏମିତି କେବେ ଆଣନ୍ତିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆଣିଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଜାଣିପାରିଲେନି କି କ'ଣ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କାରଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ରାଗ ଆଉ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଖିଆଯାଏ। ଆମେ ତ ଏତେଟା ରାଗ ଖାଉନା, ସିଏ ତ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ନହେଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସାଧା ତରକାରୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଏ, ମାନେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ବି ଏତେ ରାଗ ଖାଇପାରେନି, ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ନାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରାଗ ଅଛି ନା ବାସ୍ନା ଅଛି। ମସଲା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚିନି ଆଉ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଆଳୁକୁ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇକି ଏବେ କଷିଦେବି। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ କଷିବି ଯେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ତରକାରୀ ତ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଏଇଠି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାହା ବାକି କାମ ବାଡ଼ି ପଟରେ ହେବ। ଆଇଁଷର ଦେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ହାଜର। ଆରେ ବାବା ନାହିଁ, ବାବା ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଛି। ହଁ ହଁ। ଆଜି କ'ଣ କଣ୍ଡେଇ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ କି? ସାଇକେଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ହଉ, ମୁଁ ଜାଗାଟା ଆଣୁଛି ନା। କ'ଣ କ'ଣଟା କହୁଛି? ଏବେ ଖେଳିକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ। 1 ବାଜିଲାଣି। ଗୋରାଟା ତ କାଲା ତେଲ ଲଗେଇନୁ ଯେ ଆଜି ଛାଡି ଦିଅ। ଆଜି ଏବେ ତେଲ ଲଗେଇବେ ନା, ଆମର ଯେତେ ଝାଳ ଅଛି ନା ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୋର। ଲଗାନି। ଆଇ ହୋପ ତମେ ଏତେ ବଢିଆ ତରକାରୀ ବନେଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ରୋଷେଇ ସରିନି ତତେ ଜଣା ପଡିଗଲାଣି। ତମେ ତ ବଢିଆ ହିଁ ବନେଇଛ। ହଁ, ମୁଁ ବଢିଆ ବନେଇ। ଶୁଭୁଛି? ଆମର ଆଇଁଷ କିଛି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇକି ଆଗୁଆ ପଳେଇଲା। ହଁ, ସେ ପଳେଇ ନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ମୁଁ ଭଗେଇଲି। ତମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଇଁ ଡାକ ପକେଇବ, ମୁଁ ସବୁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଗଲାଣି ନେଇଯାଏ ହେଲା। ହଳଦୀ ପାଇଯିବ ନା ଆଉ ଦେବି? ଏବେ ତ ଇଏ ମାଛ ଭାଜିଲେଣି। ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମାଛ ଭାଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଙ୍କର। ବାସ୍ନା ବି ହଉଛି ମାଛ ଭାଜିବାରେ। କାଇଁ ବାସ୍ନା ହଉଛି? କାହିଁକି ତତେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ନା ସିରିୟସଲି ଭଲ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ବେଶୀ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ବୋଧେ ନା, କାରଣ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି ନା। ହଉ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନହେଲେ ନା। କିଏ ତାଙ୍କର ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବେଡରୁମକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି। କବାଟଟା କେବେ ଠିକ ହବ କେଜାଣି, ଯେତେ କଲାବେଳକୁ ବି ହବନି। ପାଣି ବହରେ କୌଣସି ବୋଟଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଯା ପାଣି ଭରିଦେ। କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ ନଥିଲ ବୋଲିକି କହୁଥିଲ ପା ବ୍ଲଗରେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରାରେ ଗରମରେ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ? ପୁରା ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ନା, ଯୋଉ ସୁଖ ଆଇଁଷ ଖାଇବାର ନା କ'ଣ? ପୁରା ଝାଳ ଝାଳ ହେଇଗଲେଣି। ଭାବିଲି ଟିକେ ମାନେ କାଉଁଳିଆ କଲେ ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୂର ଦୂର ତ କାଉ କିଛି ନିଶାନ ନାହିଁ ବର୍ଷା ହବାର। ଗାଁ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉଛି, ରୁବି ଫୋନ କରିଥିଲା କହୁଥିଲା ବର୍ଷା ହଉଛି। ହଁ, ଆମ ଏଠିକା ଅପେକ୍ଷା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଚାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ।
କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କମାଉଛ ବେଶୀ କମେଇଲେ ହାୱା ହେଉଛି ଲିଭିଯିବ ହଁ ତାତିଯାଏ ପୁରା ଆଜି ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛକୁ ରଖିଦେଇଛ ବୋଧେ ନା ବହୁତ ଆଇଁଷ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ରହିଯିବ ଯେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଛ ଭଜା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଛ ତରକାରୀ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଜି କି ମାଛ ଆଣିଛ କି ଆଜି ତାହେଲେ ଆମର ଭାକୁର ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି ତରକାରୀ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବାଟା ଆଉ ସୁଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ତ ସବୁ ସରିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲିଣି ସଣ୍ଡେ ଲଞ୍ଚରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ସାଲାଡ଼ରେ ସେମିତି କିଛି କଲିନି ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କାକୁଡ଼ି କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆମ୍ବଟା କାହିଁ ପାଚିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ମୋତେ ତ ଏବେ ଯାହା ହଁ ଟିକେ ଫାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସଣ୍ଡେର ଲଞ୍ଚ ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି କହିକି କୁଲର ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅନ୍ ଅଛି ହୁଏତ ସାଉଣ୍ଡଟା କ୍ଲିଅର ନ ହେଇପାରେ ଏମାନେ ତ ଖାଇ ବସିଲେଣି ବାବା ଆଜି ତ ଚାମଚ ଆଣିନୁ ତରକାରୀ ଗରମ ଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ ଆଣିବୁ ନା ହଁ ବାବା ଦେଇଦେବେ ବୋ ନା ହେଇଯିବ ଏତେ ତାମାନେ ଖାଇକି କହିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇ ବସିବି ଯେମିତି କର ସେମିତି ଆଜି ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ କରିଛି ଆଜି ସୋରିଷ ମସଲା କରିନି ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଏମାନେ ଖାଇ ବସିଲେଣି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି ପୁଅ ତ ଧର ଖାଇସାରିକି ଉଠିଗଲାଣି ଏବେ ଏଙ୍କର ମୋର ଖାଉଛୁ ଏଙ୍କ ଖାଇବା ବି ପୁରା ସରିଗଲାଣି ଖାଲି ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏ 2 ଜଣ ତ ଆଗରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ପଛରେ ବସିଲି ଆମ୍ବଟା ଜମା ବି ମିଠା ନଥିଲା ପୁଅ ତ ଜମା ଛୁଇଁଲାନି ଯାହା ଇଏ ଖାଇଲେ ଇଏ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲି କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯଦି କିଛି ଆଣିଥିବେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା କି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିକି ମାନେ ଖାଇଦେବେ କି କିଛି ବି ଯାହାକି ଇଏ କଲେ ଆମ୍ବଟା ଏକଦମ ଖଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କହିକି ପୁରା ଆମ୍ବଟାକୁ ଫିନିଶ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସର ଆମ୍ବ ଖାଇଛି ସେ ସବୁତକ ଆମ୍ବ ଖାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ୍ବ ଏତେ ଖଟା ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଏତେ ଖଟା ଥିବ ତା ଟାକୁଆ କେତେ ଖଟା ଥିବ ସେ ଟାକୁଆକୁ ବି ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତା ମଝିରେ ଏତେ ହସ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଠିରେ ମୋର ପୁରା ହସି ବେଦମ ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।